السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى كلا فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. ممتاز، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. كان معنا ابننا أيوب نجم، جزاه الله خيرا عن هذه التلاوة العطرة. إن شاء الله في هذه الأمسية الرمضانية نستقبل معنا أختنا وعالمتنا وشيختنا أمينة، الدكتورة أمينة العراقي من المغرب، وهي أستاذة طبيبة متخصصة في أمراض الجلد وداعية إسلامية في المجلس العلمي بالرباط. هذا شرف لنا أننا نستضيفها في هذه الحلقة مع الجالية المغربية أو الجالية المسلمة الكندية. وقبل أن نعطي الكلمة لأستاذتنا الفضيلة نقرأ بعض آيات القرآن من الذكر الحكيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم
لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبالله الرسول الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut, bonsoir tout le monde. Ramadan Karim, je vous souhaite un très bon Ramadan pour ceux qui n'étaient pas avec nous la dernière fois. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons accueillir une femme qui est une fierté pour nous, la diaspora canadienne à l'étranger. C'est une fierté à chaque fois qu'un savant musulman nous fait l'honneur de partager avec nous des moments inoubliables dans ce mois sacré. Aujourd'hui, nous avons, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, avec nous une femme spéciale, une femme marocaine qui fait partie de l'histoire du Maroc. Cette femme, c'est Dr Amina Al-Iraqi Husseini. En plus que cette femme est un médecin et elle est aussi prédicatrice. Donc, c'est une femme qui a su réunir les deux bonheurs de ce bas monde et de l'au-delà. Ça veut dire que, étant déjà médecin, c'est une femme qui veille au bien des citoyens, au bien des gens qui ont besoin. Et en plus, être prédicatrice, c'est un métier qui est noble vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Madame Amina Iraqi est une très belle image illustrant à la fois la science et la modernité de l'islam tolérant. Elle va nous animer, Inch'Allah, ce soir sur cette plateforme, Inch'Allah, une conférence qui va sûrement nous intéresser les gens qui nous suivent, et on va sûrement sortir de cette conférence avec des points positifs, avec de la connaissance qui va enrichir notre savoir et enrichir notre agenda à nous. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Lalla Amina Al-Iraqi. Tfadli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah, paix et bénédiction sur son prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Honorable audience, c'est un grand plaisir pour moi de participer à votre intéressant programme durant ce mois sacré. Ramadan Mubarak Saïd wa kullu amin wa antum bi khayr.
La première chose avec laquelle on accueille ce mois, c'est les remerciements. Oui, on doit remercier notre Créateur de nous avoir permis encore une fois de vivre ces moments bénis. Pour cela, il faut en profiter au maximum et vivre intensément chaque instant de ce mois. En effet, les grâces d'Allah dans lesquelles nous baignons et auxquelles nous ne faisons pas attention sont innombrables et on ne peut évaluer leur vraie importance. Allah Ta'ala dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous comptiez les grâces d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Hélas, on ne remercie pas Allah assez, alors qu'il nous a rappelé dans plusieurs versets coraniques de le remercier en l'adorant comme il le faut. Allah a dit dans Surat al-Baqarah, le verset 152, « Fadkuruni adkurkum, washkuru li wa la takfurun » Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Le Ramadan est l'occasion pour remercier Allah pour ses grâces divines et à leur tête la foi et la santé. En effet, le fait d'exprimer notre gratitude envers notre Créateur est la base du bonheur. Aussi, il faut remercier Allah pour tout ce qu'il a prescrit pour nous. Derrière chaque prescription religieuse, il y a une sagesse, qu'on la sache ou non. Car la charia islamique est basée sur une règle, apporter le bien et contrecarrer le mal. Donc, tout ce qui nous est prescrit est pour notre bien. En ce qui concerne le jeûne, il a plusieurs bienfaits spirituels, sociaux et aussi des bienfaits sur la santé physique et psychique. C'est ce qu'on va aborder dans cette conférence. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a dit « Jeûnez, vous acquérez la santé. » Son mot, tasihhu. En effet, les vertus du jeûne sont connues depuis la nuit des temps. L'expérience montrait que le jeûne purifiait le corps, l'âme et le cœur. Il a été préconisé par les grands philosophes grecs. À titre d'exemple, Socrate et Platon conseillaient un jeûne de 10 jours pour se purifier. Pythagore, le grand mathématicien, il conseillait à ses élèves de jeûner 40 jours avant de leur permettre de s'inscrire dans son école. Cette étape est nécessaire afin que l'aspirant soit digne de recevoir l'enseignement. Parce que d'après lui, quand on mange trop ou mal, l'esprit n'est pas clair et il ne permet pas de bien acquérir la connaissance. Aussi, le jeûne est courant dans le monde animal. Les animaux observent des temps d'abstinence de nourriture qui s'étendent sur des périodes variées et se produisent principalement durant les phases de reproduction, de la mue et de la migration, aussi des périodes de la maladie. C'est un moyen d'autodéfense, d'auto-guérison qui renforce leur système immunitaire. De nos jours, des études récentes ont démontré que le jeûne a plusieurs vertus, dont, je cite, la diminution de la douleur, l'immunité. En quelques jeunes, des cellules immunitaires sont nettoyées, renouvelées, régulées. Il y a régénération intestinale, amélioration du microbiote et de la flore intestinale. On remarque un rajeunissement cutané par dynamisation des cellules cutanées, ce qui donne un éclat et une bonne mine. Il y a aussi une amélioration de l'humeur, sensation de légèreté, de bien-être, de confort, car il entraîne la stimulation de neuromédiateurs comme la sérotonine, la dopamine. Il assure un meilleur tonus. C'est un véritable outil de longévité, en bonne santé et de prévention des maladies dues au vieillissement. Les chercheurs ont démontré que tous ces bienfaits du jeûne sont dus au fait qu'il provoque un stress oxydatif au niveau des cellules, en les affamant,
ce qui stimule les phénomènes d'hormèse, qui sont les fonctions de défense. À la tête de ces phénomènes d'hormèse se trouve l'autophagie, qui est un processus de nettoyage et surtout de recyclage dans la cellule. Ce processus est très important car si la cellule n'est pas capable de se nettoyer correctement, on va avoir une accumulation des déchets, ce qui peut entraîner de nombreuses pathologies. C'est le cas notamment des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, Parkinson, et aussi l'obésité, le diabète, l'arthrose, certaines maladies cardiovasculaires, intestinales, infectieuses et certains cancers. Devant l'importance de la recherche sur l'autophagie, le prix Nobel de médecine en 2016 a été accordé au biochimiste japonais Yoshino Oshimi pour ses travaux sur l'autophagie. Donc, vu l'importance de ces sujets. Le jeûne strict est prolongé et n'est pas facile à suivre longtemps. C'est pour cela qu'il y a plusieurs adeptes pour le jeûne court et répété ou le jeûne intermittent qui fonctionne aussi bien en activant l'autophagie de façon cyclique. Ainsi, des chercheurs anglais ont publié le régime 5-2. Qu'est-ce que ça veut dire le régime 5-2? C'est-à-dire 5 jours en jeûne, ou bien on mange, c'est-à-dire on diminue, on a une réduction de calories par 3 ou 4, voire un jeûne complet. 5-2, c'est-à-dire 5 jours on mange normalement, 2 jours on fait une réduction calorique par 3 ou 4, ou parfois on fait un jeûne complet. Ils ont obtenu des effets d'hormèse identiques à ceux trouvés chez les animaux, parce que les premiers essais étaient sur des animaux. Et ils ont conclu que l'autophagie, elle est activée par le jeûne et cette activation serait d'autant plus rapide que le sujet aurait une alimentation à faible teneur glycémique. Un autre chercheur, M. Pfeiffer, a conseillé de diminuer l'apport calorique 5 jours par mois, c'est-à-dire uniquement 5 jours par mois. Il a noté les mêmes effets avec diminution de l'inflammation et augmentation des corps cétoniques chez l'être humain. Et ces recherches, ils concordent avec le jeûne islamique. On jeûne pendant 1 mois, comme une cure de détox, puis viennent les autres occasions du jeûne conseillées par le prophète, Siyam al-Nafl, à noter le lundi et le jeudi de chaque semaine, les jours du milieu du mois, Ayyam al-Bayd. Ceci va permettre de maintenir les effets ou les bénéfices du jeûne. C'est comme ce qu'on fait pour le vaccin. On donne une dose d'attaque, puis on donne des rappels. Donc, le jeûne islamique est une meilleure condition pour stimuler l'autophagie. Il permet aussi d'augmenter la formation des corps cétoniques, qui ont plusieurs effets bénéfiques sur l'organisme. En effet, durant les premières heures du jeûne, lorsqu'on jeûne, les premières heures, lorsqu'on a besoin de l'énergie, on le prend du glucose circulant. Mais lorsque ce glucose circulant est consommé, on a recours à la néoglycogénèse, c'est-à-dire il y a le glycogène qui est stocké dans le foie, qui va être métabolisé en glucose pour fournir l'énergie. Une fois ce glycogène est entamé, on passe aux réserves, on prend le glucose des graisses. La graisse devient la prochaine source d'énergie de l'organisme qui va être transformée en glucose et aussi en corps cétoniques qui ont une action anti-inflammatoire, antioxydante, euphorisante. Il limite aussi le dommage des radicaux libres. La formation de ces corps cétoniques stimule aussi l'autophagie. Ainsi, les cellules qui sont malades, qui sont un peu fatiguées, qui risquent de se transformer en cancer ou en maladie, ils sont autodigérés et entraînent une augmentation du renouvellement cellulaire dans le renouvellement de toutes les cellules et parmi ces cellules, le système immunitaire qui va permettre au corps de se nettoyer et de s'auto-guérir. Le jeûne est donc bénéfique pour le corps. Il a un effet aussi bien préventif que curatif. Ainsi sont apparus les différents centres de traitement par le jeûne. On traite plusieurs maladies actuellement par le jeûne,
Mais il y a des maladies qu'on ne doit pas jeûner. Je parle de certaines maladies qui sont traitées actuellement dans les centres de jeûne par le jeûne, comme l'obésité, l'hypertension, l'arthrose. Et aussi ces centres, ils assurent des cures de détox pour prévenir d'autres maladies et d'autres infections. La question qu'on doit se poser est la suivante. Pourquoi certaines personnes qui jeûnent n'en tirent pas du bénéfice et peuvent même tomber malades ou voire compliquer leur maladie préexistante? Oui, on a ça. Pourquoi? On peut résumer les réponses en 3 points. Le premier point, malheureusement, certains malades jeûnent contre l'avis de leur médecin, alors qu'Allah a insisté 2 fois dans les versets du jeûne de 183 jusqu'à 185 de Surat al-Baqarah, il a dit « Une personne malade ou en voyage peut jeûner ultérieurement. Dieu veut que vous soyez à votre aise. Il ne veut pas que vous soyez gênés. » C'est-à-dire, Allah veut qu'on accepte cette permission. Aussi, le prophète a insisté sur ce point dans plusieurs hadiths. Il a dit, Dieu aime que ses permissions soient exaucées, comme il aime que ses volontés soient exécutées. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama tu'ta azaimuh. Le deuxième point, pourquoi les gens ne récoltent pas les bénéfices du jeûne, c'est que certaines personnes ont tendance à manger davantage durant le mois de Ramadan. Ce mois de retenue spirituelle, il y en a qui l'ont transformé en un mois d'opulence matérielle et de consommation excessive, ce qui leur cause plusieurs morbidités que l'on relie à tort, malheureusement, au mois sacré. Alors que l'erreur, il réside dans le fait qu'on ne respecte pas assez les recommandations diététiques de notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui, c'est-à-dire on ne suit pas la sunna, dont l'efficience a été confirmée par les recherches scientifiques. Quels sont ces conseils du prophète à suivre durant le mois de Ramadan? Oui, quels sont ces conseils? Premièrement, rompre le jeûne juste après l'appel de Salat al-Maghrib, ajil al-Futur, par des dates et un peu d'eau. Oui, allez faire la prière du Maghrib doucement et avec concentration. Et aussi faire les 2 unités surérogatoires, nafila li ba'd al-Maghrib, doucement. Et pendant ce moment, au moins, il faut que ça prenne minimum 10 minutes, voire plus. En effet, le fait de prendre les dates avant le repas aide à ne pas manger avec glutonnerie, parce qu'on a l'hypoglycémie à l'appel du Maghrib. Si on s'assoit devant cette table qui est bien garnie par des repas appétissants et tout, on va manger beaucoup. Mais si on prend les dates, il y a l'absorption du glucose, ce qui va diminuer la sensation de la faim. Après la prière du Maghrib, le repas doit être aussi léger que possible, car le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a insisté dans plusieurs hadiths sur le fait de ne pas manger à sa faim. Je cite un, la pire des choses qu'un homme puisse remplir, c'est son estomac. Il faut consacrer un tiers à l'alimentation, un tiers à la boisson et un tiers de vide à l'air. Il faut minimum laisser un tiers de vide à l'air. Tout ça, c'est pour éviter la suralimentation. Ces conseils doivent être appliqués durant toute l'année et essentiellement durant le mois de Ramadan. Parce que les repas du soir sont difficilement digérés. Ce mois sacré doit être un mois d'économie et non de gaspillage. On doit perdre quelques kilos, surtout pour ceux qui sont en surpoids. Deuxième conseil, il faut éviter les sucreries, les aliments gras, les fritures, les plats trop salés, épicés, qui peuvent causer beaucoup de soif durant la journée. Éviter au maximum les aliments blancs, le sucre blanc, le sel, le gras, les farines blanches, et privilégier le pain complet. Pourquoi le pain complet? Parce qu'il est riche en fibres qui restent longtemps
dans le côlon, ce qui diminue la sensation du faim durant la journée. Il faut aussi consommer suffisamment de légumes et de fruits, source essentielle de sels minéraux, de vitamines et de fibres. Alors, malheureusement, ils sont négligés par certains durant ce mois sacré. Il faut se contenter de 2 repas durant le mois de Ramadan, le repas du fطور et le repas du sahur. Et le repas du fطور, il doit être léger et équilibré. On conseille de retarder la prise des fruits après Salat Tarawih pour bien profiter des vitamines. Parce que les fruits sont riches en vitamines et leur absorption, il doit être loin des repas copieux. Il est conseillé de ne pas trop rester éveillé, dormir quelques heures en début de nuit pour pouvoir se réveiller en bonne forme avant l'aube. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a également recommandé de prendre le repas du sahur en disant « Prenez le sahur, il est en lui baraka ». Et dans un autre hadith, Allah et ses anges bénissent ceux qui prennent le sahur. Ce repas doit être aussi léger et équilibré. Ne contenons pas des sucreries, surtout les sucres à absorption rapide, car ces derniers, ils peuvent entraîner une hypersécrétion d'insuline et une sensation de faim dès le matin. On leur préfère des aliments contenant des sucres à absorption lente, riches en fibres toujours, le pain complet. On peut prendre des plats à base de riz, les légumes, les produits laitiers, les bananes. Donc, il doit être varié selon les goûts. Ce sont des conseils, vous pouvez les appliquer selon vos goûts. Aussi, on conseille durant le mois de Ramadan de boire suffisamment d'eau et de façon fractionnée et bannir les boissons gazeuses, ils sont trop sucrés. Éviter de consommer beaucoup d'excitants comme le café, le thé et surtout le tabac qui est nocif pour la santé. Et le jeûne est une occasion pour une cure de sévrage de toute addiction. Éviter également de dormir immédiatement après un repas et faire du repas du Ramadan un moment sacré. Manger en silence, tout en essayant de bien mastiquer les aliments avant de les avaler. Parce que la mastication est la première étape du processus de la digestion. Elle déclenche la sécrétion des sucs gastriques et des enzymes digestives. Plus on mastique, plus on aura la sensation du goût. Ça permet d'apprécier notre repas et cela évite de trop manger, parce qu'elle diminue la faim. On peut dire que la mastication, c'est le meilleur régime. Aussi, il faut réserver un moment, ça c'est un point important, pour l'activité physique et le sport. Le sport, il apaise l'esprit, il booste le moral et renforce les bienfaits du jeûne en stimulant l'autophagie. C'est pour cela toutes les recherches scientifiques, lorsqu'ils ont conseillé les jeunes, ils ont dit qu'il faut faire de l'activité physique parce qu'il stimule l'autophagie. Durant le mois de Ramadan, les experts conseillent que le meilleur moment de pratiquer le sport, c'est juste avant la rupture du jeûne. Pourquoi? Pour que le corps puisse récupérer tout de suite les sels minéraux perdus au cours de la séance du sport. Cette année, c'est exceptionnel, avec l'état de confinement qui nous impose un état de sédentarité, on doit donc insister. On ne bouge pas, on est à la maison, donc il faut insister sur l'importance de programmer des séances de sport régulières et qui doivent être adaptées en fonction de l'âge et en fonction de l'état de santé de chacun. On peut même organiser des séances de sport collectives avec les membres de la famille. Ça serait un moment de détente et de relaxation. Je sais que certains d'entre vous vont trouver que respecter ces mesures diététiques, c'est difficile. Mais il faut savoir que tous les piliers de l'islam exigent un sacrifice pour écraser notre ego, pour nous soumettre à Allah et prouver notre adoration. On doit faire des sacrifices physiques, financiers, et les récompenses sont proportionnelles à nos efforts. En ce mois sacré, la période du jeûne la plus difficile, ce sont les 10 premiers jours. On est dans la période la plus difficile, surtout pour ceux qui ne se sont pas bien préparés avant ce mois. Normalement, le jeûne, ça se prépare.
Il faut commencer à retirer les sucres à absorption rapide et les produits gras. D'ailleurs, le prophète nous a conseillé d'intensifier le jeûne durant le mois de Sha'ban. Et les gens qui mangent énormément et puis passent brutalement à plus rien, c'est sûr qu'ils vont souffrir durant les premiers jours. Ils peuvent sentir une faiblesse, une fatigue, voire des maux de tête, des étourdissements, des nausées, une mauvaise haleine. De plus, au début du Ramadan, certaines personnes peuvent stresser, peuvent être énervées, agressives. Ces troubles de comportement peuvent être en rapport avec l'addiction du tabac ou autre. Mais si les principes du jeûne sont respectés, surtout ne pas trop manger, arrêter de façon complète et définitive toutes les addictions, cette phase d'adaptation sera franchie dans les environs de 10 jours. Ça dépend. Aussi, lorsqu'on adapte ces mesures, pendant la deuxième moitié du Ramadan, le corps sera complètement adapté au jeûne et on va sentir plein d'énergie pour pouvoir bien adorer Allah durant le reste du mois. Le troisième point qui nous permet de bien profiter des effets bénéfiques du jeûne est qu'il ne faut jamais jeûner dans la contrainte. C'est-à-dire la contrainte, elle bloque les émonctoires. On ne peut pas bénéficier du jeûne. C'est pour cela que les experts du jeûne insistent sur l'importance de la préparation psychologique avant de jeûner. Parce que le stress, comme j'ai dit, il bloque les émonctoires. C'est pour cela que dans les cures du jeûne, faites dans les centres spécialisés, il associe des séances de yoga, d'hypnose, de méditation pour ouvrir la chakra du cœur, ce qui apaise la tension et permet aux jeûneurs de surmonter leurs contraintes aux difficultés du jeûne. Mais le jeûne islamique a une particularité. Les croyants sont motivés par les grandes récompenses d'Allah qu'il leur a promis. Selon un hadith qudsi, une tradition saine dans laquelle le prophète rapporte les propos d'Allah, chaque action du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne qui m'appartient, et c'est moi qui en paie le prix. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به كيف سيكون جزاء أكرم الأكرمين. Le musulman vit mieux le jeûne et on en profite pleinement car le contexte du mois de Ramadan et les différentes actions d'adoration que les croyants pratiquent ouvrent leur cœur vers la spiritualité. Surtout qu'Allah, durant ce mois, a changé tout l'univers pour renforcer cette spiritualité, pour pouvoir acquérir la sérénité et la quiétude. Le prophète disait, lorsque arrive Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. إذا جاء رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. Le jeûne nous permet, avec l'aide d'Allah, d'accéder à l'ouverture du cœur et du paradis, de nous protéger du feu, des passions et de l'enfer, de nous libérer des entraves des démons pour nous rapprocher de la pureté, et de la perfection de la lumière des anges. Aussi le prophète a dit, As-siyamu junnah, le jeûne est un bouclier. C'est un bouclier qui a pour rôle de nous protéger contre les manquements et les passions de l'âme, en empêchant les vices et les péchés de pénétrer dans notre cœur. C'est une occasion pour se repentir de tous les péchés, pour s'approcher d'Allah, ce qui donne une sensation de soulagement et de bien-être. Et toutes ces sensations de quiétude, de bien-être, de soulagement, ils renforcent les effets bénéfiques du jeûne. On comprend par là que le jeûne véritable en islam ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger, de boire. La faim, la soif et la fatigue ne sont que des effets superficiels du jeûne. En effet, les bienfaits du jeûne sont proportionnels à l'intention du croyant
a sens dans les de l'âme et dans l'aspiration spirituelle, à tel point que le prophète nous met en garde. Certains ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif. Certains ne retirent de leur prière nocturne que la fatigue. Les sages musulmans expliquent ainsi qu'il y a 3 niveaux de jeûne. Il y a 3 niveaux de jeûne. Le premier niveau du jeûne, c'est le plus extérieur. Il consiste à s'abstenir de nourriture, de boissons. Le deuxième, exigeant, le premier, c'est le renoncement au péché. Ainsi, lorsque le musulman jeûne, il doit faire attention et s'abstenir des paroles futiles et médisantes, ne pas écouter ni regarder des choses répréhensibles, éviter tout ce qui est contraire à la piété. Il ne serait rien d'arrêter de manger et de boire si on ne renonce pas au mensonge et un mauvais comportement. Et le troisième niveau, c'est le niveau le plus élevé, le plus intérieur et aussi le plus difficile à acquérir. C'est quand le cœur et l'esprit se concentrent uniquement sur le souvenir et la présence de Dieu. Ce jeûne est le plus parfait. Seuls les prophètes et les saints sont capables de l'acquérir. Le ramadan n'est pas pourvu de facilité. C'est un effort physique exigeant en vue d'atteindre un accomplissement spirituel. Voilà où réside le sens. Réside le sens, c'est une formation, c'est un exercice pour l'éducation, tarbiya, des musulmans, c'est-à-dire en moyen, comment on fait cette dawra tadribiya, en moyen d'actes complémentaires, c'est-à-dire on ne se contente pas de jeûner, on doit multiplier des actes complémentaires, dits surrogatoires, qui en plus de jeûne sont une condition nécessaire pour mériter l'approche et l'amour de Dieu. Tous ces actes d'adoration qui accompagnent les jeûnes permettent de vivre la paix intérieure, la paix au sein de la communauté, potentialisant les bienfaits du jeûne. Ces pratiques surrogatoires sont diverses. Qu'est-ce que sont ces pratiques surrogatoires? Ils sont diverses. Et chaque moment a sa pratique privilégiée. On commence par la prière. C'est le fait de passer une partie de la nuit en priant, récitant le Coran, lisant les hadiths, de faire ces actes par nos cœurs. Ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la présence de nos cœurs. Et se concentrer en les accomplissant pour qu'ils nous apportent paix et quiétude. Et il faut les multiplier pendant la nuit, depuis la prière de l'Isha jusqu'à l'aube. Il n'y a pas de nombre précis. On prie par 2 unités et finir par une de l'ouest. La nuit, et plus particulièrement son dernier tiers, est un moment de rapprochement, un moment d'intimité avec son Créateur. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit: Dieu descend chaque nuit au ciel le plus proche, vers le dernier tiers de la nuit, et dit: qui m'invoque pour que je l'exauce, qui me demande pour que je lui donne, qui implore mon pardon pour que je lui pardonne. Inna Allah yanzilu ila as-sama'i ad-dunya fi ath-thuluth al-akhir min al-layl fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu man yastaghfiruni fa astaghfiru lahu man yatubu ilayya fa aqbiluhu. On doit être éveillé à ce moment, surtout pendant ce mois sacré et surtout pendant les 10 dernières nuits, Inch'Allah. Les bienfaits de se réveiller en fin de nuit ont été signalés par plusieurs scientifiques qui ont rappelé que ceux qui se réveillent tôt ont une bonne santé, car le cycle du sommeil est concordant avec les sécrétions hormonales, surtout le cortisol. Aussi, il faut l'importance de la prière surrogatoire durant le dernier tiers de la nuit et surtout ne pas rater la prière de l'aube. Après, soit on peut se coucher, oui, on peut se coucher, mais c'est aussi merveilleux de rester parfois éveillé en récitant le Coran, invoquant Allah, récitation du matin jusqu'au lever du soleil, puis faire 2 unités de prière shorok,
Ceci est équivalent d'un pèlerinage et umrah complète. من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le troisième point, il signaler que le mois de Ramadan est une occasion pour renouer avec le Coran, surtout la psalmodie. Et par son caractère solennel, ses modulations graves nous permettent de faire des séquences d'inspiration et d'expiration. المدود, الإدغام, الإخفاء, ce qui nous donne de l'énergie et nous déstresse. Elle crée un état d'âme. Allah a dit dans la sourate Al-Ra'd, le verset 28, c'est par l'invocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Et la meilleure façon pour invoquer Allah, c'est en lisant le Coran. Nous ne devons pas nous empresser de finir notre lecture, mais au contraire, nous devons prendre notre temps afin de saisir le sens de la parole divine. Nous devons lire le Coran en méditant sur son sens et en prenant conscience de la grandeur d'Allah, ce qui facilite l'élan du croyant vers Dieu. Les mérites, ce qui nous encourage à lire le Coran, c'est savoir les mérites de la lecture du Coran. Ils sont nombreux. Parmi ces mérites, Allah a permis au Coran d'intercéder en notre faveur au jour du jugement dernier. En effet, notre noble prophète Salat alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, lisez le Coran. Le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de celui qui tashfa'u li sahibiha yawm al-qiyamah. Le Ramadan est également un mois de solidarité. Oui, on n'oublie pas la solidarité au mois de Ramadan, surtout dans cette période de crise. Le messager, à lui bénédiction et salut, a toujours été généreux, mais d'autant plus généreux durant les jours du jeûne. Le mois du Ramadan est le moment de donner de son temps, de son argent, de son cœur. D'après un hadith, la meilleure des aumônes est celle qui est faite au mois du Ramadan. Il faut savoir que lorsqu'on donne, on reçoit. Le sourire des autres nous envoie dans un état de bien-être qui a été prouvé par plusieurs études scientifiques qui ont montré que le partage, l'altruisme, le bénévolat, le volontariat sont source de bonheur pour les bienfaiteurs et préviennent plusieurs maladies psychiques comme les dépressions et physiques comme l'hypertension artérielle, l'ulcère gastrique, les colopathie fonctionnelle. Ces différents actes d'adoration, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, c'est pour cela que je vais résumer. Ces différents actes d'adoration nous ramènent vers l'intériorité, l'unicité avec Dieu et la transcendance, ce qui nous permet d'atteindre la piété. Et qu'est-ce que c'est le pieux? Le pieux est celui qui, par ses actions, va mettre entre lui et la colère d'Allah une barrière. At-taqwa, ta'mal baynak wa bayn Allah wiqaya. Elle se traduit par le fait de s'acquitter des obligations et d'éviter les interdits. En effet, atteindre la piété, c'est la finalité du jeûne en islam. Dieu a dit dans les versets du jeûne, le jeûne vous est prescrit comme l'avait été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteindriez la piété. Cette finalité Ramadan, avec toutes les actes qu'on fait, c'est pour acquérir la piété. Avant le début du Ramadan, certains disaient que la joie que nous ressentons avec l'arrivée de ce Ramadan sera certes quelque peu tempérée par la réalité du confinement et ses conséquences. Mais alhamdoulilah, louange à Allah. On a senti déjà durant ces premiers jours que ce mois béni, cette année du Ramadan, est particulier. Le confinement l'a rendu encore plus spirituel. Le meilleur moyen de profiter du confinement est de faire bon usage du temps qu'il met à notre disposition
il est plus sage de faire de cette contrainte que nous vivons un moment de retraite spirituelle inédit. Nous ne connaissons pas les secrets derrière la sagesse d'Allah. Avant ce confinement, tout le monde se plaignait en disant qu'on n'a pas le temps. Mais dans les circonstances actuelles, par la miséricorde d'Allah, il nous a déchargés de toute activité pour que l'on puisse méditer, que l'on puisse revoir notre carte de route. La plupart des croyants, alhamdoulilah, ont créé une bonne ambiance à la maison durant ce mois de Ramadan. Ils se rassemblent en famille pour renforcer le lien avec Allah. Ils font la prière ensemble, récitent le Coran ensemble, implorent et invoquent Allah ensemble, consultent la tradition du prophète. Certains ont profité pour faire des cours d'arabe pour leurs enfants. Certains font des sports ensemble. Ils suivent ensemble, par exemple, ils suivent ensemble une série de rendez-vous spirituels via les réseaux sociaux et à travers les vidéoconférences, comme ce qu'on fait maintenant, qu'Allah récompense les organisateurs de cette conférence. De toute façon, chaque famille a établi son programme de veille et du sommeil en fonction de leur engagement avec le télétravail ou dans les fonctions des nécessités qui n'ont pas appliqué le confinement total. Il est important de réserver des moments pour la méditation. On a dit qu'il faut méditer pour le Coran, mais il faut aussi méditer autour de la création, qui est un merveilleux exercice, qui mène celui qui la pratique à découvrir des vérités, à même de la rendre plus heureux que jamais. Allah nous a conseillé de méditer dans plusieurs versets, dont je cite les derniers versets de Sourate Ali Imran. Certes, dans la création des cieux et de la terre et l'alternance des nuits et des jours, il y a assurément des signes des doués de l'intelligence qui, debout, assis ou couchés, ne cessent d'invoquer Allah et de méditer sur la création des cieux et de la terre, disant à la suite: Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as créé tout cela. Gloire à toi. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Aussi, il faut méditer autour de cette pandémie Covid-19. C'est l'occasion de poser plusieurs questions. Donc, quel est le but de notre existence? Comment serait notre vie sans les grâces de Dieu? Il ne faut pas regarder cette pandémie comme totalement négative, ce qui ne peut que gérer davantage de stress et d'angoisse. Et ce n'est pas bien pour l'immunité. Mais le croyant doit la vivre comme une épreuve et doit se comporter en sorte. Allah Allah a dit dans Sourate Nisa, le verset 19, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Depuis l'arrivée du Ramadan, le pratiquant est tellement pris par cette relation verticale avec Allah qu'il oublie les difficultés que nous vivons. Subitement, le confinement paraît si facile à vivre. L'ambiance du Ramadan a permis d'alléger la tension que vivaient plusieurs personnes vu leur crainte excessive du virus Covid-19, ce qui les rendait malades. Car plus on a peur de tomber malade, plus on est malade. Il faut rappeler que la doctrine musulmane nous impose, devant cette pandémie, de prendre toutes les précautions possibles et de suivre toutes les recommandations des autorités nécessaires pour cerner la pandémie, telle la distanciation sociale, les mesures barrières, le respect du confinement, mais tout en implorant Allah qu'il nous protège et qu'il permette bientôt à toute l'humanité de sortir de cette crise, tout en étant sûr que tout ce qu'Allah fait est bien pour nous et que ces épreuves sont là pour élever notre degré et nous rapprocher d'Allah. Je veux aussi appuyer sur un point. Permettez-moi d'ajouter ce point qui est important. C'est l'importance de consolider
nos relations horizontales avec les proches. C'est vrai, on est en train de consolider la relation verticale avec Allah, mais n'oubliez pas les relations horizontales avec les proches, les voisins et toute la créature. Car depuis l'adoption du confinement, on doit l'oublier. On a appris que dans certains foyers, il y avait des comportements de dispute, de violence. Au mois du Ramadan, les croyants, en tenant à réussir leur jeûne et en se rappelant des hadiths du prophète dans le meilleur d'entre vous et le meilleur envers sa famille. Khayrukum, khayrukum li ahli. Les croyants veillent à apaiser ces relations entre tous les membres de la famille. En conclusion, je rappelle que le jeûne au cours du mois de Ramadan nous apporte plusieurs bienfaits. De manger modérément, entraîner progressivement pour faire les prières de nuit, surtout du dernier tiers de la nuit. Il faut s'entraîner pour ne pas avoir des troubles de sommeil. Ceux qui ne sont pas habitués à se réveiller pour l'aube, à faire qiyam, ils doivent s'entraîner progressivement. Heureusement que Laylatul Qadr est agressivement. Il faut accomplir tous les actes du dernier tiers de la nuit et accomplir aussi les autres actes surrogatoires avec présence du cœur et méditation pour arriver à un niveau de quiétude qui potentialise les effets bénéfiques du jeûne sur notre santé. Il faut bien insister que notre intention, niya, on veut adorer Allah, niya khalisa, c'est-à-dire une intention pure. Notre objectif est d'obéir à un fait matériel pour qu'on puisse bénéficier de la récompense d'Allah. Parce que le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit celui qui jeûne, et dans une autre version, celui qui veille le Ramadan avec foi et espérance de la récompense divine se verra pardonner ses péchés passés. Man sama Ramadan, wa fi riwaya man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc, il a posé deux conditions, avec foi et espérance de la récompense divine. Et pour clore, il faut rappeler que le mois de Ramadan, je l'ai laissé en dernier, le mois de Ramadan, c'est le mois des invocations, du dua. Vous savez que le verset dit le dua, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Je suis très proche. Je suis très proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'implore. Ce verset se trouve au milieu des versets du jeûne dans la sourate de Baqara. Les invocations durant le mois de Ramadan accompagnent toutes les adorations, que ce soit durant la prosternation, au moment de rompre les jeûnes ou encore à la fin de la lecture du Coran. Plus encore, elle est la manifestation du lien intime qui lie le Coran, qui lie le croyant à son Créateur. Ce n'est pas sans raison que le prophète, paix et salut, a dit l'invocation et l'adoration même, c'est-à-dire ad-du'a huwa al-ibada. Alors, réjouissons-nous et adressons-nous longuement à Dieu durant ce mois, car le prophète nous a informé que l'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt son jeûne. C'est-à-dire, donc, il faut, au moment de la rupture de jeûne, il faut se concentrer et prier Allah, parce que notre prière, elle est exaucée. Dieu peut répondre en cette vie. Il faut savoir que les mérites de l'invocation se manifestent de 3 manières différentes. Allah peut nous répondre en cette vie. Il lui a été, soit rapidement, soit après un certain délai. Comme il peut, la réponse, il peut l'adresser pour l'au-delà. Il peut sinon, en remplacement, repousser un mal qui a été destiné à la personne. C'est-à-dire, il peut répondre la certitude est que nos doigts seront exaucés et n'est pas impatient. Les invocations constituent une véritable thérapie. Oui, on est toujours dans le domaine de la santé. Les invocations, c'est une véritable thérapie qui permet aux croyants
premièrement de définir leurs préoccupations. On se montre nos mondes et on définit nos préoccupations et on les présente au Tout-Puissant. C'est le principe même de la psychothérapie. Qu'Allah répande sur nous sa miséricorde en ces premiers jours du Ramadan et qu'il nous aide à s'élever spirituellement et qu'il nous guide sur la droiture et nous permette de passer ce mois de Ramadan dans le summum de la piété et de l'adoration pour pouvoir bénéficier des 3 cadeaux de ce mois béni, dont le début est synonyme de miséricorde, le milieu synonyme de pardon et le dernier est synonyme de rédemption des feux de l'enfer. Awwaluhu rahma, wasatuhu maghfira, wa akhiruhu itqun minan nar. Allah a attiré notre attention que ces jours du Ramadan vont passer rapidement en disant que c'est le nombre déterminé du jour, ayyaman ma'doudat, pour nous inciter à en profiter au maximum. On doit s'entraîner progressivement au fil des jours et nuits du Ramadan pour pouvoir être bien en forme, pour célébrer les 10 dernières nuits du Ramadan, Inch'Allah, en restant éveillé durant une grande partie de la fin de la nuit. Parce que la nuit sublime, la nuit du destin, Laylat al-Qadr, se trouve parmi ces 10 dernières nuits. Mais nous, on doit persévérer dès ces premières nuits, parce que chaque nuit, il y a l'Itq minan nar. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos invocations, qu'il met fin à cette pandémie, accorde et guérison aux malades, et qu'il fasse miséricorde aux défunts. Amin. Mon Seigneur, oui, je vais clore par dua Sidna Suleiman. Mon Seigneur, permets-moi de te remercier pour tes bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes parents, et d'accomplir le bien que tu agrées. Fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes saints. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا دكتورة. J'essaie de vous remercier, mais je ne vais pas trouver de mots pour vous remercier. Nous, on croit qu'on a gagné vraiment un grand contact. ربحنا واحد العلاقة كبيرة مع الدكتورة، وكنتمنى إن شاء الله ما تبخلش علينا بوقتها. بغيت نشير واحد المسألة. Je veux parler de quelque chose parce que c'était vraiment un grand effort de doctorat pour trouver du temps pour nous l'accorder. Je la remercie fortement pour ça. Derrière ça, il y a toute une équipe du bureau. Je leur remercie d'ailleurs pour leur énorme travail. Il y a la personne qui nous a fait contact avec doctorat, c'est Moulay Ahmed El-Boukili. الله يجزيه بخير. Il y a Saad El-Mjid, الابن ديال الدكتورة اللي خدم معنا. Il y a beaucoup de contacts. Je vous remercie fortement. جزاك الله خيرا دكتورة. تفضل أخ جواد. C'est un plaisir pour moi. تقبل الله منا جميعا. السلام عليكم الدكتورة ديالنا جزاك الله خيرا. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour tout ce temps et pour toute cette générosité scientifique dont vous avez fait preuve. Nous avions vraiment besoin de conférences comme celle-là. J'espère que nos rendez-vous vont se renouveler, Inch'Allah, pendant ce mois sacré. Docteur Amina, Allah yajazakoum bi khair, nous avons quelques questions. Je commence par la première. Fi Oujala. Notre frère Abdullah, il dit j'aimerais bien que Dr Al-Araqi nous parle de celui ou de celle qui se convertit grâce à cette ayah. L'ayah تقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Et j'essaie de traduire ceux qui ont caché et qui n'ont pas cru à nos ayats, on va leur mettre et le jeter dans l'enfer ou la fournaise. À chaque fois que leur peau il va être cuite, on va leur faire d'autres peaux nouvelles
pour qu'il goûte au châtiment d'Allah, et Allah est très généreux. Donc, il voulait une explication c'est-à-dire de cette ayah. Quand les gens ils savent c'est quoi, ils se convertissent. Donc, il veut que vous parlez de cette ayah. Je ne sais pas, docteur, si je peux mettre une parenthèse. Je peux répondre d'une autre façon, avec une promesse. Oui, justement. Ce sujet, vraiment, Allah yjazi celui qui a posé cette question. C'est une question pertinente. C'est un sujet que j'aime bien. C'est dans le cadre de l'Ijaz al-ilmi fil Qur'an wa Sunna, c'est-à-dire la compatibilité des données de la science moderne avec tout ce qui a été dit dans le Coran ou avec tout ce qui est dans les hadiths du prophète, à lui bénédiction et salut. Ça, c'est un sujet très important. Et surtout, il a soulevé un verset qui entre dans ma spécialité, parce que je suis dermatologue. Je crois qu'il vous connaît très bien, c'est pour ça qu'il a posé cette question. Ça entre dans le détail de la dermato. Et c'est vraiment, oui, il y a des grands savants, comme un Thaïlandais qui s'est converti à l'islam en apprenant ce verset. Donc, pour vous donner tous les détails, peut-être que je peux même vous expliquer avec des photos de l'histologie de la peau et tout. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence, parce que j'ai promis votre centre que je vais vous donner une autre conférence, et c'est toujours un plaisir pour moi. J'espère que j'aurai vraiment beaucoup de temps pour répondre à vos demandes. Donc, et ça serait consacré à l'Ijaz al-ilmi fil Qur'an wa Sunna, c'est-à-dire l'inimitabilité du Coran et de la Sunna, et je vais détailler sur ce verset. Inch'Allah. Donc entre-temps, j'invite toute l'audience de chercher un peu dans l'Ijaz al-ilmi pour qu'ils puissent suivre avec moi la conférence, Inch'Allah. Allah yhyina wa yuwaffiqna, wa Inch'Allah. Alors, je dis à notre frère Abdel-Ilah qui a posé cette question, nous avons un rendez-vous, Inch'Allah, grâce à cette question, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a déterminé, il a pu déterminer le sujet. Donc, on est gagnant. Aujourd'hui, on est tous gagnants à notre rendez-vous et on va parler de l'Ijaz al-Qur'ani, l'Ijaz al-ilmi fi al-Qur'an. Donc, Nabil, il pose une question, il dit ما هي الأمراض المزمنة التي لا يسمح بالصوم معها. Ça veut dire, il dit c'est quoi les maladies incurables avec lesquelles on ne peut pas jeûner. في عجالة وجزاكم الله خير. Oui, et je vais répondre bi'ujala rapidement. Les maladies, on ne peut pas dire tous les diabètes ne jeûnent pas, tous les ulcères ne jeûnent pas. Non, difficile. Mais il y a certaines maladies qui doivent prendre l'avis de leur médecin. Et on ne peut pas dire que les diabétiques ne jeûnent pas durant toute leur vie. Parfois, on a des gens qui jeûnaient l'année dernière, cette année, ils ne doivent pas jeûner. Donc, je peux vous dire qu'ils doivent consulter le médecin. Et c'est le médecin qui va décider est-ce qu'il peut jeûner ou non. On ne peut pas donner un conseil pour tout le monde. Le conseil est personnalisé et c'est le médecin qui détermine est-ce qu'il peut jeûner ou non. Et ce que je peux vous dire, les gens que le médecin leur demandait de ne pas jeûner, ils doivent obéir à cette permission et ils ont l'ajr. Ils ont l'ajr. J'ai bien insisté sur le Coran et les hadiths. Oui. Est-ce que la pression, elle fait partie de la pression? Une personne qui a la pression, est-ce qu'il peut jeûner? Ou bien ça dépend de quel niveau? La pression ou la tension? Qu'est-ce que vous voulez dire par la tension? La tension artérielle. Tension artérielle. L'angoisse ou quoi? Non, la tension artérielle. Ah, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, normalement, ils peuvent jeûner. Mais s'il y a un retentissement, ça dépend du stade. Parfois, il y a des hypertendus qui sont en un stade de complication du cœur, ou bien ils ont des troubles par exemple, des accidents vasculaires. Ils doivent prendre des médicaments à des heures déterminées. On ne peut pas changer les horaires de prise de médicaments. Donc, il
on ne peut pas dire les hypertendus ne jeûnent pas. Il faut dire que les hypertendus, comme toute maladie, ils doivent voir avec leur médecin est-ce qu'ils peuvent jeûner ou non. Par exemple, il y a des hypertendus qui prennent des comprimés 3 fois par jour. Ils doivent consulter leur médecin. Il peut même changer les médicaments. Il va donner des médicaments à demi-vie qu'ils peuvent prendre 2 fois par jour, une ou bien une prise. Donc, il doit même adapter le traitement en fonction des horaires du jeûne. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire. Donc, j'avais juste demandé. Il faut mettre en tête que, parce que j'ai dit qu'il y a des bienfaits du jeûne, il est bien pour certaines maladies, on dit, donc, même si je suis malade, le médecin a dit que c'est bien pour les maladies. Non, il y a des maladies qui se traitent par le jeûne, il y a des maladies qui sont incompatibles avec le jeûne. Et si on jeûne, on a des complications. والله قالنا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه والله قالنا واسالوا به خبيرا يعني باش انا اللي غنحكم سي با moi qui va décider. Il faut demander au médecin, c'est lui qui est expert dans ce domaine, c'est lui qui va dire est-ce que je jeûne ou non. Parce qu'il y a des gens qui disent je supporte le jeûne donc je jeûne. Même s'ils supportent, il ne faut pas que ça crée des complications. Il y en a qui supportent et après, on a des complications au milieu du Ramadan, à la fin du Ramadan, après le Ramadan. Effectivement. C'est l'I'jaz Shri'i. Ça, c'est l'I'jaz Shri'i. Allah, il sait qu'il y aura des personnes qui ne doivent pas jeûner. C'est pour cela qu'il a dit que ceux qui sont malades, ils ne doivent pas jeûner. Ça, c'est l'I'jaz Shri'i. Ça veut dire que si Allah n'a pas donné cette permission, et les gens jeunes, ils se compliquent. Qu'est-ce qu'on va dire de l'islam? On va dire, non, mais subhanallah, Allah sait qu'il y aura parmi nous qui ne doivent pas jeûner. Mais ma question. Ils doivent renforcer les actes surérogatoires. Allez, le qiyam, allez, sadaqa, allez. Il y a d'autres choses pour répondre. La question que j'avais, docteur, c'est que nous, on vit ici au Canada, mais pas forcément qu'on va voir des médecins qui sont musulmans. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui pensent à ça. Est-ce qu'on peut s'adresser, nous, mettons, il va nous dire quoi faire, puis on va s'adresser à notre foi, à notre propre capacité. Ceux qui ont de la chance d'avoir un médecin musulman, il va comprendre jusqu'à quel point y aller. Sinon, comment vous pouvez nous guider pour trancher dans pour avoir cette décision, vu que le médecin n'est pas musulman? Je pense, même si le médecin n'est pas musulman, il va dire est-ce que cette maladie elle est conforme avec le jeûne ou non. Il y a des médecins qui conseillent à leurs patients d'aller au centre de thérapie avec le jeûne pour jeûner. Mais il y a des médecins qui disent non, il ne faut pas aller dans les centres, ça se complique. Tout le monde parle du jeûne. Maintenant, c'est trop. Tout le monde parle du jeûne. Il y a des jeunes il y a des experts du jeûne qui conseillent des jeûnes complets pendant 3 semaines, voire plus, que le jeûne islamique. Et vraiment, le jeûne islamique, il est très bien parce qu'on jeûne durant la journée et lorsque les cellules sont détruites, il y a les acides aminés et tout, ils vont se rencontrer avec l'alimentation qu'on va prendre légère le soir et il y a une reconstitution des cellules. C'est vraiment... Alhamdulillah. Notre sœur Khadija, elle pose la question ainsi. Elle dit merci beaucoup docteur pour votre excellente conférence. S'il vous plaît, mon fils a 8 ans et insiste pour jeûner. Je le laisse ou pas? Si oui, combien de jours, docteur, s'il vous plaît? Pour le jeûne des enfants, on est en période de confinement, il ne fait pas trop chaud et tout. Pour moi, il ne faut jamais imposer le jeûne aux enfants ou même les adolescents parce que le jeûne avec la contrainte, ce n'est pas bien. Il faut les convaincre, il faut discuter, parce que le jeûne avec contrainte, ce n'est pas bien. Il faut toujours discuter et convaincre. Pour les enfants, c'est très important de commencer à jeûner, de s'entraîner. On peut, pour un enfant de 8 ans, ça dépend de son état. Il y a des enfants de 8 ans qui peuvent jeûner. Ils sont bien, en bon état. Il y a des enfants de 8 ans qui ne faut pas les laisser jeûner. Mais qu'est-ce qu'on va dire pour qu'ils aient confiance en soi-même? Ils peuvent jeûner, par exemple, la moitié de la journée. Aujourd'hui, tu jeûnes la moitié. Demain,
tu jeûnes la moitié et vous allez compléter la journée. Il faut, parce que ça va lui donner une confiance en soi. On peut l'encourager un jour pour faire le jeûne et faire la fête, mais le surveiller. Si on sent qu'il est fatigué et tout, tu l'encourages à manger tout en conservant cette confiance en soi. Pas fort. Jazakumullah khairan. La caméra de notre docteur a figé, mais je pense qu'il nous entend encore. Est-ce que vous nous entendez, docteur Iraqi? Je vais vérifier si c'est encore juste pour que, en attendant que le docteur soit de retour, je rajoute à notre sœur Khadija, je ne suis pas un docteur, mais je parle de mon rapport avec mes enfants. Si votre enfant a 8 ans et il veut jeûner, et vous voyez qu'il est capable et qu'il est motivé, on peut, comme le docteur l'a dit, on peut le laisser jeûner, mais tout en le contrôlant, en le regardant. Parce que c'est une occasion, alhamdulillah, avec le confinement, que les enfants sont à la maison, ils sont chez eux, il ne fait pas chaud, ils ne font pas grand effort puisqu'ils ne sortent pas à l'extérieur. Donc, pour moi, je pense que oui, on peut le laisser, surtout s'il insiste, et on va c'est-à-dire le superviser. Et si on voit qu'il est vraiment arrivé il a fait une chute, c'est pas moi, de sucre ou de fatigue ou quelque chose, on peut d'une façon douce lui demander de manger ou bien de boire, et ça va lui compter, Inch'Allah, des hasanat. Le lendemain, il peut essayer, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il fasse une journée complète. Ça va lui donner de la fierté. Nos enfants, ils veulent nous imiter. Nos enfants, ils veulent faire comme leurs parents. Ils veulent aussi sentir cette capacité de jeûner. Je suis en train de vous montrer que j'ai une personnalité, que je suis fort, que je suis capable de jeûner. Donc, c'est ça. En attendant, je vais lire la question de notre docteur. Elle revient avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Hatim, on n'entend pas, docteur? On ne vous entend pas. Vous nous entendez, docteur Amina? Non. Je vais lire la question de notre sœur Myriam. Est-ce qu'on doit obliger? Okay. Vous nous entendez bien? Oui, je m'excuse, ça vient de nous. Il y a un problème parce que le portable s'est déchargé. Il n'y a aucun problème. Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué avec la même question en donnant un point de vue d'un père, d'un papa. Donc, notre sœur Myriam, il dit, est-ce qu'on doit obliger un jeune de 16 ans de se réveiller pour Tarawih, il veut dire Tahajjud, avant le Fajr? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit l'obliger à se réveiller pour faire avec nous quelques raka'at avant le Fajr? Et par la même occasion, je pense, pour le Suhoor. Je veux bien savoir, est-ce que lorsqu'il va l'obliger, il va se réveiller? C'est ça le problème. Nous, on est pour la douceur, convaincre, encourager, surtout profiter de cette période de confinement. De nos jours, on ne peut pas imposer aux adolescents. Ou c'est pas bien d'imposer pour moi, c'est pas bien d'imposer. On doit les encourager. C'est bien maintenant, c'est un peu trop tard, mais je peux insister sur le fait de se préoccuper de l'éducation des enfants dès le jeune âge. Parce que c'est dès le jeune âge qu'ils peuvent nous obéir et tout. Mais maintenant, pour moi, il ne faut pas imposer. Il faut discuter, il faut convaincre, il faut encourager. Donc, on fait toutes les choses possibles. Mais après, il faut implorer Allah. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, il faut implorer Allah durant ce mois de Ramadan, qu'Allah les guide vers le bon chemin, tous nos enfants et tous les jeunes. Amin, amin, amin. Je pense que nous avons fait vraiment le tour de toutes les questions. Moi, de ma place, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala
qu'il vous récompense pour tout ce temps et pour tout cet effort. Et pour les gens qui nous ont suivis par la suite, je tiens au nom de l'association du Centre culturel islamique de Roussillon et à tous les présents ici avec nous à vous remercier. C'était Dr Amin Al-Araqi, qui est médecin dermatologue à Rabat au Maroc et membre du conseil des Oulama, qui était avec nous, qui a animé cette conférence. Jazakallahu khairan. Oui, vous voulez dire quelque chose? Prédicatrice. Prédicatrice et membre du conseil des Oulama, c'est ça? Non, je suis prédicatrice au conseil du ulama. Oh, ok. Donc, pour nous, ça fait un plaisir. Ça, c'est un symbole de modestie de votre part. Merci beaucoup. Jazakumullah khairan. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit ce mois, soit une bénédiction pour nous tous et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre salat, notre qiyam et notre jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila ilaqa inshallah. Lakum kalima. Salam alaikum. Wa alaikum salam.